आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। हुण तुसीं चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहलां इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवीं दिल्ली च कर्तव्य पथ ते मेरी माटी मेरा देश मुहिम दी अमृत कलश यात्रा दे समाप्ति समागम नूं संबोधन कर रहे ने। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती अज राष्ट्रीय एकता दिवस वजों मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर विच स्टैचू ऑफ यूनिटी विखे राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह च शामिल होए। कहा देश के विकास च तुष्टीकरण की राजनीति सब तो वड्डी रुकावट है ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ 94 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली के कर्तव्य पथ ते मेरी माटी मेरा देश मुहिम की अमृत कलश यात्रा के समाप्ति समागम च शिरकत कर रहे हैं। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव का समाप्ति समागम भी है। मेरी माटी मेरा देश मुहिम उन्हां वीरां ते वीरांगनावां नूं श्रद्धांजलि है जिन्हां ने देश लई सर्वोच्च कुर्बानी दित्ती है। समागम दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत वाटिका ते अमृत महोत्सव यादगार का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री देश भर तो समागम च शामिल होने वाले हज़ारां अमृत कलश यात्रियों नूं संबोधन कर रहे हैं। समागम दौरान प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। 36 सूबियां और केंद्री शासित प्रदेशों च बनाए गए 2,30,000 तो वध शिला फलकन कोई 4 करोड़ पंचपरण प्रतिबद्ध सैल्फीज अपलोड किए गए और देश भर च 2 लाख वीरों का वंदन प्रोग्राम आयोजित किए गए। मेरी माटी मेरा देश मुहिम एक वड्डी सफलता बन गई है। इस मौके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ते सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दे नाल होर भी कई केंद्रीय ते राज मंत्रियों समेत सूबਿਆਂ ते केंद्र शासित प्रदेशों के नुमाइंदे मेरी माटी मेरा देश के इस समागम च शिरकत कर रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती अज राष्ट्रीय एकता दिवस वजों मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज गुजरात के एकता नगर विखे स्टैचू ऑफ यूनिटी ते राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह च शिरकत की। प्रधानमंत्री ने देश के पहले गृह मंत्री की जयंती ते स्टैचू ऑफ यूनिटी ते सरदार वल्लभ भाई पटेल नूं शरधा दे फुल भेट किए। श्री मोदी ने 160 करोड़ रुपए के कई विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। उन्होंने ने 5वें शुरुआती मॉड्यूल च 98वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अफसर सिक्ख्यार्थियों को संबोधन भी किया। इस मौके श्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में वड्डी रुकावट है। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता। एकता को खतरे में डालने वाली ऐसी सोच से हर देशवासी को सावधान रहना ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लिए कोई भी मिशन असंभव नहीं है। उन्होंने कश्मीर कोविड और अतवाद ते धारा 370 तो मुक्त करवाने बारे भी गल की। किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। आज कश्मीर के मेरे भाई बहन आतंकवाद के साए से बाहर आकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गुलामी की मानसिकता नूं त्याग के अगे वधन का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि देश विकास कर रहा है और अपनी विरासत नूं संभाल भी रहा है। हमें सरदार पटेल की प्रेरणा से हर लक्ष्य को हासिल करना है। आज भारत उपलब्धियों के नए शिखर पर है। G20 में भारत के सामर्थ्य को देखकर दुनिया हैरान हो गई है कि अनेक वैश्विक संकटों के बीच हमारी सीमाएं सुरक्षित है। हमें गर्व है कि अगले कुछ वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत चंद्रमा के उस हिस्से ते पहुंच गया जिथे दुनिया का कोई होर देश नहीं पहुंच सकिया। अज भारत INS विक्रांत लई तेजस लड़ाकू जहाज का निर्माण कर रहा है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ 148ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚਿੰਗ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੌੜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਦੌੜ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਰਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇਹ ਨਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 20ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 94 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,14,912 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲਖੇੜਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਰਵੀਕਾਂਤ ਆਪਣੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਣਕ, ਨਰਮਾ, ਬਾਸਮਤੀ, ਗੋਭੀ, ਸਰੋਂ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਰਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ, ਪਰਾਲੀ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਵਟ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ ਲੈਮਕੇਨ ਅਕਾਟ 70 ਹਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਤਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਨਮਸਕਾਰ।